सतगुरां ने सानू नाम बाणी नाल जुड़न दा उपदेश दिता है कि जिंदगी दी कोई भी जिहड़ा काम करना है वो रब नाल जुड़ के, नाम नाल जुड़ के, भावें परिवारक जीवन जीवना है, भावें व्यवहारिक भाईचारक या फिर परमार्थक जीवन। क्योंकि नाम नाल जुड़ांगे, नाम तो गुरबाणी विच लिखिया है खुनक नाम, ठंडा नाम है, तो साडा हिरदा भी ठंडा ठार होएगा। तो इस शीतल हिरदे नाल जेड़े भी कर्म करांगे उस विच मिठास होवेगी ते लोकां ते उसदा सुखदाई असर होवेगा। पर जदों असीं गुरु दा इह ताकीदी हुक्म नाम नाल जुड़न वाला इसनूं भुला देंदे हां तां ठंड दी थां साडे अंदर तपश पैदा हो जांदी है। ते तपश तां ऐसी चीज़ है कि गुणां नूं भी अवगुणां विच बदल देंदी है। हुण भगती करना गुरबाणी विच सानूं ताकीदी हुक्म है, कितनी उत्तम क्रिया है, पर जदों असीं तपश विच भगती करदे हां ये भी अवगुण बन जांदी है। इसे करके किसी महापुरख ने लिखिया है कि तपिया प्यार मोह हो जाता है, तपी भगती काम हो जाती है, तपी सुरत ही अहंकार है, तपी जीवन तीव्रता, जीवन जोश क्रोध हो जाता है। ये मजहबां दे वैर द्वैत, तपी हुई मोई हुई मनूर हुई जग्यासा ही तो है। हाँ जी, जदों जग्यासू दी जग्यासा तप जाती है तो ईरखा द्वैत विच बदल जाती है। प्यार दी थां फिर आपस विच ही असीं ईरखा द्वैत करते हैं, किसी दी निक्की जी गल देखी पूरा फैला देंदे हां। ये वो करते हैं जिन्हां दी जग्यासा तप जाती है। सो जदों ईरखा द्वैत करता है जग्यासू, इस हालत में तां ये दीनदार दुनियादार तो भी वध जहरीले हो जाते हैं। सो तपी तपस्या क्रोध, तपिया गृहस्थ विरोध, तपी अकल शैतान, तपी अरोगता बीमारी, तपिया चित दुख ते कलेश। इउं कर्म भी, जप भी, तप भी, पूजा भी, सेवा भी, हाँ जी प्यार आदि सब रोग हैं। क्यों? क्योंकि तपश विच कीते जांदे हैं। तपश विच ये ताकत है कि उत्तम गुणां नूं, जप तप पूजा सेवा आदि नूं भी ये रोगी बना देंदी है। हुण किसी नाल असीं जदों तपश विच आके भैड़ा सलूक करदे हां, पहला नुकसान तो यह हुंदा है कि साडा मन मैला हो जाता है। दूसरा नुकसान उस शख्स के अंदर साडे प्रति एलर्जी पैदा हो जाती है, तो वह एलर्जी वालियां जदों उसके अंदरों जहरीलियां किरणां निकलदियां हन, वो साडे मन ते असर पाउंदियां हन, एकागर होण नहीं देंदियां। ये दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान उसके अंदर कई बार एलर्जी इतनी वध जाती है कि साडे लई तो एलर्जी हुंदी है, जिस संस्था विच असीं रहिंदे हां उस संस्था प्रति भी एलर्जी वध जाती है। फिर वो संस्था नूं बदनाम करता है, आप तो बदनाम करता ही है, दो चार होरां नूं भी दसदा है। सो साडे बुजुर्गां ने कितनी मेहनत करके लोकां दे अंदर किसी संस्था वास्ते प्यार जगाउंदे हन, पर असी अपनी तपश कारण उसकी भी बदनामी का कारण बनते हाँ। कई बार इस तो अगां सारी कौम नाल भी एलर्जी पैदा हो जाती उस शख्स नूं जिस नाल असी तपश वाला वतीरा करते हाँ। सो जिस तपश विच इतनी ताकत है कि गुणां नूं भी अवगुण विच बदल देंदी है, ये तपश है कि इस प्रति गुरमुख प्यारियां ने 8 लेख लिखे हैं। बहुत वड्डा विषय है, पर असी सिर्फ एक लेख आप जी नूं सरवण करावांगे। प्यार नाल सरवण करना। इस तपश नूं मानसिक अग भी कहते हैं। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाईया जग, ऊंचा चढ़ के देखिया तां घर घर एहा अग। गुरबाणी की उपरली पंक्ति अनुसार ये सर्व रही भरपूर गुज्जी मानसिक अग्नि नूं जानन समझण पहचानण बुझण ते शनाखत करन दी अत्यंत लोड़ है। क्योंकि मरज की शनाखत किए बगैर उसका इलाज नहीं हो सकता। जे बिना पहचान तो इलाज करांगे भी तो गलत होगा। सो इस लेख दियां पिछलियां भागां विच इस अंदरली गुज्जी अग दी बाबत बहुत कुछ दर्शाया जा चुकिया है। याद रखण वाली गल यह है कि इस मानसिक अग दी बाबत पढ़ पढ़ा के या सुन सुना के या समझ समझा के या फोका ज्ञान कोट के या वेदांत दियां फिलासफियां कोख के विज्ञानक खोजां अनेकां भेखां कर्म कांडां पाठ पूजा दान पुन या धार्मिक साधना द्वारा जानिया समझिया चीनिया पहचानिया नहीं जा सकता। पढ़ पंडित अवरा समझाए
घर जलते की खबर न पाए। छोड़ो निंदा तात पराई, पढ़ पढ़ दज्जै शांत न आई। अंतर अगन बाहर तन स्वा, गल पाथर कैसे तरे अथा। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिजै। त्रिपत न आवी वेद मथ, अग्नि अंदर तपत तपाया। ये गुज्जी मानसक अग मच्छर अते कीड़ियां मकोड़ियां वांग होमे दे परम भुलावे दे हनेर या मायकी अज्ञानता द्वारा साडे मन दे सूखम भावक तबके विच ही उपजदी है, सुलगदी है, मगदी है, प्रवृत्त हुंदी है, गजदी है, लाटां छड़दी है, भांबड़ मचाउंदी है, साड़दी बालदी है ते तबाह करदी है। दूजे लफ्जां विच इन्हां मानसिक वासनावां दी गुज्जी अग दी जन्म भूमि, जीवन खेतर, इन्हां दा खेल अखाड़ा वर्त वर्तारा, बोल बाले दा केंद्र या सोमा साडा अंदरला मानसिक मंडल अथवा मन चित बुद्धि अंतशकरण ताईं सीमित है, जिस विचों किसी उकसाहट दे कारण ज्वालामुखी वांग गुज्जी अग साडे शरीर विच दी बाहर वल मग के प्रगट होंदी है, प्रकाशित होंदी है, गजदी वजदी ते तबाही मचाउंदी है। इसलिए इस गुज्जी अग नूं पहचान के अथवा बुझ के इस नूं बुझाउण दा प्रबंध, बचाव, इलाज करन दा उपाव साडे अंतर आत्मक मंडल विच ही हो सकदा है। ध्यान देना जी, ये अग दी जिहड़ियां वासनावां हन, इन्हां दी अंश, इन्हां दा खेल अखाड़ा कित्थे आउंदा है, इन्हां दा केंद्र किहड़ी थां है? साडा मन, चित, बुद्धि, अंतशकरण। भावें उपाधि अंतशकरण विचों उपजे या चित विचों या मन विचों या बुद्धि विचों, ते जदों असीं इस नूं रूपमान करदे हां, शरीर दे राहीं करदे हां, सो साडे ये पंजे तबके जिहड़े हन, मन, चित, बुद्धि, अंतशकरण ते शरीर, इस अग दी लपेट विच हन। ना बुद्धि द्वारा फिर इसदा इलाज हो सकदा है, न चित द्वारा, न अंतशकरण द्वारा, न शरीर द्वारा, न मन द्वारा। क्योंकि साडी आत्मा इस अग दी लपेट तो बाहर है, सो इस अग दा इलाज आत्मक मंडल विच हो सकदा है। हनेरा रोशनी दी अणहोंद दा ही नाम है। हनेरा ढोण नाल खत्म नहीं हो सकदा। अग्नि नूं लकड़ां ते तेल आदि बालण नाल नहीं बुझाया जा सकदा। इसे तरह होमे दा भरम भी आत्मक रोशनी दी अणहोंद या भुल तो ही उपजा है। अफसोस दी गल है कि मायकी भरम भुलावे दी अज्ञानता दी मचाई हुई इस गुज्जी अग्नि विच रहंदियां, बहंदियां, वसदियां, जमदियां, मरदियां, दुख भोगदियां, प्रवृत्त होंदियां सानू कितने साल, उम्रां, जन्म ते युग बीत गए हैं। हाँ जी, हुण तो ही नहीं कि सिर्फ इस जन्म में 2-4 साल तो असी ईर्खा द्वैत या काम क्रोध या रोसे गिले या फैशन परस्ती इन्हां मानसिक वासनावां में सड़दे बलदे हाँ। ये जो जीवन जीवदिया तो सानू कई साल, कई उम्रां, कई जन्म, इत्थों ताईं कि कई युग बीत गए हैं जीवदियां, पर फिर भी इस गुज्जी अग दी बाबत सानू पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, ख्याल ही नहीं, पहचान ही नहीं, ते चिंता ही नहीं, निश्चय ही नहीं इन्हां गल्लां ते। जद मरज दा ख्याल या एहसास ही ना होवे तां उस दे इलाज या बचाव दा तां सवाल ही नहीं उठदा। ये मानसिक अग्नि साडे अंदर मन, चित, बुद्धि ते अंतशकरण विच इतनी धस वस रस के समा गई है कि साडे जीवन दा अनिखड़वां अंश बन गई है अते साडे जीवन दे हर पक्ष विच इस दे सेक दा प्रकाश, प्रगटावा, बोलबाला, वर्त वर्तारा हो रहा है, जिस दी भा, जलवा, सेक, लाटां, भांबड़, साड़, धुआं, कालख, तबाही हर पासे दिखाई दे रही है। हाँ जी, जीवन दे साडे हर पक्ष विच, साडी कहणी विच, साडी बोलणी विच, साडी तकणी विच, साडे परमार्थक जीवन विच हर पक्ष विच इस अग दा जिहड़ा प्रगटावा हो रहा है। सो हुण देखिए कि इस अग दा मुढ़ला कारण की है। जद असी आराम करते होंदे हां तां साडा शरीर साधारण हालत विच होंदा है, पर ज्यों ज्यों असी हरकत करते हां, कंमकार करते हां या दौड़ते हां, त्यों त्यों साडा जिस्म गर्म होंदा जांदा है। ये गल मशीनां दी है, रुकियां तां ठंडियां, चलदियां तां गर्म हो जांदियां हन। इसे तरह ज्यों ज्यों साडी बिरतियां बारमुखी हो के दौड़दियां हन, त्यों त्यों इन्हां बिरतियां विच मानसिक अग्नि वधदी जांदी है। इसका मतलब यह होया कि बिरतियां दा बारमुखी होना ही अग्नि दा मुढ़ला कारण है,
ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਹ ਅਗਨੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਠੰਡ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦਰਲੀ ਗੁੱਝੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਰਹਿਣਾ, ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਮਨ ਰੇ ਫਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਈ ਜਿਉ, ਸ਼ੇਖਾ ਚੌਚਕਿਆ ਚੌਵਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਇਕਤ ਕਰ ਆਣ। ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। इस मन को कोई खोजो पाई, मन खोजत नाम नव नित पाई। पर अंतर्मुखी रहना तो एक पासे रहा। कई बारी तो असी जान बुझ के या रिसो रिसी बेलोड़े रुझेवियां जां झमेलियां विच इतने गलतान हो जाते हाँ कि सानू सिर खुरकण की भी फुरसत नहीं होंदी, अपने आप झमेले सहेड़ी जाते हैं। इस तरह असी अपने मन ਲਈ ਖਾਂ ਮਖਾਂ ਅਜਾਈ ਖਲ ਜਗਨ ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਸਹਿੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਪੂ ਸਹਿੜੇ ਬੇਲੋੜੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਖਲਜਗਨ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲਜ ਪਲਜ ਸਗਲੀਮ ਹੋਈ ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਮੂੰਹ, ਇਹ ਮਨ ਧੰਦੇ ਬਾਂਦਾ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਮਾਇਆ ਮੂਠਾ ਸਦਾ ਬਿਲਾਏ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੋ ਚਿਤਵਦੇ ਬੋ ਆਸਾ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਅਸਥਿਰ ਨਾ ਥੀਏ ਮਰ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗਾ ਵਾਰ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਦੌੜਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਦੀ ਨਿਆਂ ਚੰਚਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰ ਦੌੜਨਾ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਆਦਤ, ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੋੜ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਬਲ ਸੜ ਕੇ ਅਗਨੀ ਰੂਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਤਸ਼ ਦੁਨੀਆ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ, ਅਗਨ ਕੁੰਡ, ਅਗਨ ਸੋਕ ਸਾਗਰ ਤੇ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਨ। ਸੋ ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਥਵਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਦੌੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹਰਕਤ ਜਾਂ ਦੌੜ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੁੱਝੀ ਅਗਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਅਗਨੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਹਰਲੀ ਉਕਸਾਹਟ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਅਗਨੀ ਭੱਖ ਕੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ, ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਆਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੋਏ, ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਛੇਤੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਝੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਸੰਗਤ ਨਾਲ ਭੱਖ ਕੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬੰਬ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਆਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਗੁੱਝੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਰਗੜਾ ਖਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਹਨ, ਤਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਤਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਭਖ ਕੇ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹਰ ਭਾਂਬੜ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਨਿਢਾਲ ਤੇ ਛਿਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਮਲੀ ਦੀ ਟੋਟ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਂਬੜ ਵਿੱਚ ਸੜਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਾਈਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁੱਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਪਾਠ, ਪੂਜਾ, ਕਥਾ, ਵਾਰਤਾ, ਵਿਖਿਆਨ, ਕਰਮਕਾਂਡ, ਹੱਠ ਧਰਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਅਸਰ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਤਨੀ ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਈਏ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰੀਏ, ਹੱਠ ਧਰਮ ਕਰੀਏ, ਸਰੀਰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਝੇ ਪਾਏ ਸੜ ਬਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁੱਝੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮਦੇ, ਪਲਦੇ, ਵਿਚਰਦੇ, ਪਲਚਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁੱਝੀ ਅੱਗ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਮੂੰਹ। ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੰਡ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਮ ਰੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਮ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਆਦਮੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਮ ਦੀ ਬਦਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਮਿਆਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸੇ ਬਦਬੂ ਵਾਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਗਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਮ ਦੀ ਬਦਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਹੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਹਰਲਾ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ? ਕਿ ਹੰਡ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੀ ਗੁੱਝੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸੇਕ ਤੇ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਨੀ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਸੇਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਝਾ ਸੇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁੱਝੀ ਅਗਨੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋ, ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਤਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਜੀਵਨ ਭੋਗਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੰਡ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਆਪੈ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਮਨੁਆ ਥਿਰ ਨਾਹੇ, ਅਨਦਿਨ ਜਲਤ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹਉਮੈ ਖਪੈ ਖਪਾਏ। ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੱਧਕ, ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਫਿਰੈ ਫਿਰੰਦੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਾਂਦੇ, ਜਿਉ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਪਵੰਦੇ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰਾ, ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਪਸਰਿਆ ਪਾਸਾਰਾ, ਅਨਦਿਨ ਜਲਤ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਬਿਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਈ ਹੈ। गुरबिन शांत न होई है, पापी का कर अग्नय माहे, जलत रहे मिटवै कब नाहे। मनमुख बोले अंधले, तिसमें अग्नि का वास। सो जद ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨਮੁਖ ਲਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦਰਲੀ ਗੁੱਝੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਈਰਖਾ ਦ્વੈਤ, ਸ਼ੱਕ, ਸਾੜਾ, ਉਲਝਣਾ, ਰੋਸੇ ਗਿਲੇ, ਤਵੱਸਬ, ਘਿਰਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਬਦਲਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ, ਹਿਰਦੇ ਜਾਂ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਨੀ ਦਾ ਤੱਤ ਜਾਂ ਜੜ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੱਗ ਕੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਰਨਾ ਹੈ, ਤਵਸਬ ਹੈ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਰੋਸੇ, ਗਿਲੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿ, ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਤ ਤਾਂ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੱਗ ਕੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਕੋਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਫੌਰਨ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਗੁੱਝੇ ਅਗਨੀ ਤੱਤ ਮੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬੁੱਝ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ, ਕਿ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਬੜਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਤੀਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਦੀ ਚਾਹ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਲਾਜ ਹੈ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਨਾ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਸੋਮਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜੇ ਭੈੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੈਲਾ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਸ਼ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। ਸੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਝ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦੋ ਕੰਮ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਦ੍ਰਿੜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਈਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਗੁੱਝੇ ਅਗਨੀ ਤੱਤ ਮੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬੁੱਝ ਜਾਣਗੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਡਿਠ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਦੂਜੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਉਬਰੈ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੁੱਝੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਜਾਂ ਮਤਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਅਗਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕੌਣ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ?
महापुरखा ने लेखनियां लिख दित्तियां, सानू साढ़े ते तरस करके ही तो लिखिया हैं। असी पढ़ लिया, सुन लिया, दिमाग नाल समझ भी लिया, एक कने चो पा के दूजे चो कढ़ देंदे हैं। कौन डरदा है सग तो? हुणे ही बार कोई साडे मन में चाव आवे, नवा सूट पहनना है, पा लेंदे हाँ। कोई साडे नाल वधीकी करे, उस नाल रोसे गिले करदे हैं। कोई साडी होम नूं ठेस पहुंचावे, उस नाल ईरखा द्वैत करदे हैं, काम क्रोध करदे, उसे तरह लोभ करदे हैं। हाँ जी, कमाकारां विच जाके तृष्णा दे असर हेठ बेईमानी भी करदे हैं। डरदे नहीं इस अंश कोलों। सो की होंदा, जान बुझ के अवेसले या मचले हो जाते हैं। फिर नतीजा की निकलता है? साड़ी इस अणगहली या मचलेपन का नतीजा असी दिन रात सारी उम्र भुगतते रहते हाँ, बल्कि गुज्जी अग्नि साडे जीवन के नाल अगले जन्मां विच भी प्रवेश रहिंदी है। इस तरह ये आतिश दुनिया के भांवड़ का चक्कर साडे जीवन में चलता रहता है। भावें असी अवेसले हो भी जाइए, पर कुदरती कानून अनुसार इसका नतीजा तो असी भोगते हाँ। सारी उम्र जदों मर जाते हाँ, इसकी रंगत अगले जन्मां विच भी साडे नाल जाती है। गुरबाणी विच साडी इस हालत नूं इउं दर्शाया गया है। हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग, पवे दजे नानका तरिए करमी लग। गुज्जी पाए जलै संसारा, भगत ना व्यापै माया। अगन कुटम सागर संसार, परम मोह अज्ञान अंधार। तृष्णा अगन जलै संसारा, जल जल खपै बहुत विकारा। माया अगन जलै संसार है, गुरमुख निवारै शब्द विचारे। बिन नामै सूका संसार, अगन तृष्णा जलै वारो वार। आतिश दुनिया खुनक नाम खुदाया, उठी गिलान जगत विच होमे अंदर जलै लुकाई। बाबा देखे ध्यान तर, जलती सब पृथ्वी दिसाई। इन्हां उपरलियां विचारां नूं स्पष्ट करन लई कुछ अमली उदाहरण दिते जांदे हन कि किवें असी इस अग तो डरदे नहीं, उच्चे सुच्चे उपदेशां नूं किवें बहानियां नाल टरका दिंदे हां। हाँ जी, उस तो अवेसले होण लई किवें बहाने कढदे हां। कुछ अमली उपदेश इत्थे दिते गए, अमली प्रैक्टिकल उदाहरण दिते गए हैं कि जे किसी नूं उपर दसियां पंक्तियां सुना के दस्या जाता है कि असी भी इसे गुज्जी अग विच सड़ बल रहे हाँ, तो इस तो बचण का कोई उपाव करना चाहिए है, तो इसका जवाब इउं दिता जाता है, जी असी दुनियादार गृहस्थी लोग हाँ, साढ़े लिए तो इतना बस है कि असी गुरुद्वारे मत्था टेक आउंदे हाँ, साध संगत विच हाजरी पार आउंदे हाँ, बाणी दा पाठ कर छड़दे हाँ, कीर्तन सुनदे हाँ, सेवा करदे हाँ, दान पुण्य करदे हाँ, बुरा नहीं करदे, हो सके तां भला करीदा है। इस तो अगां ये अगमग तो बचना है, गूढ़ ज्ञान घोटना या कमावना, तो ज्ञानियां ध्यानियां साधा संतां दा काम है, क्योंकि वो वेले इसे कम जोगे हुंदे हैं। ये साडे बहाने। जे किसी नूं सिमरन करन दी गल करी दी है तो अगों घड़िया कड़ाया जवाब मिलता है, जी असी गृहस्थी लोग हाँ, सानू इतने पुआड़े पे होए हन कि सिमरन करन दी फुरसत ही कित्थे है। घरोगी मामलियां विच इतने रुझे हाँ कि होर कुछ सुझदा ही नहीं। जे किते सिमरन करन बैठदे हां तां नींद आ जाती है या मन दौड़दा फिरदा है, एक पल लई भी नहीं टिकदा। गृहस्थी लई तां गुरुद्वारे जाके मत्था टेकना, जिन्ना हो सके पाठ करना, किरत विरत करनी, आए गई दी सेवा करनी, हो सके तां भला करना ही काफी है। गृहस्थी दा तां इहो ही सिमरन ते भजन बंदी है। जद पुछया जांदा है कि तुहाडे घर हर तरह के सुख आराम दे साधन हन, तुहानू तां कोई पुआड़े नहीं होने चाहिए, तो लम्मा सारा हौका लैके फुड़दा है। जी पुछो ना, बेअंत पुआड़ियां ते समस्यावां दे फिकरां नाल लक टुटिया पिया है, अते चिंता दिन रात खेड़ा ही नहीं छड़दी। घर विच कोई ना कोई बीमार ही रहिंदा है। लड़कियां जवान हन, विआहण दा फिकर है। एक विआही लड़की विधवा हो गई है, दूजी दा पति वैली है, तीजी दा पति लैण नहीं आउंदा, नूं दे लड़का नहीं है, कुड़ियां ही जमदियां हन। किराएदारां नाल झगड़ा रहिंदा है, लैड़ेदारां नाल मुकदमे चल रहे हन, जमीन दा रोला पिया है, इनकम टैक्स की पेशी होंदी रहंदी है। एक लड़का वैली है, घर उजाड़दा है, दूजे दा व्यापार फेल हो गया है, ध्यान नहीं देंदा, अते इहो जे होर अनेकां झमेलियां दी चिंता दी तुक तुखी लगी रहंदी है। सिमरन किवें करिए? जद पुछया कि ऐनी चंगी रहनी किवें रखदे हो, तां जवाब मिलता है, जी मैं पटवारी हाँ, घर वाली टीचर है, एक लड़का क्लर्क है। हाँ जी, साड़ी तनख्वाह तो थोड़ी है, पर सुख नाल उपरों चंगी सोहनी कमाई हो जाती है, तो घर वाली ने ट्यूशना भी रखिया हुई। जद पुछया कि तुहाडा शुगल की है,
ਤਾਂ ਝਟ ਕਹਿ ਉੱਠੇ, ਘਰ ਦੇ ਪੁਆੜੇ ਇੰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਗਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਝਦੇ ਹਨ। ਫਿਕਰਾਂ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਊਆ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ, ਖੇਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਓਤ-ਪੋਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਸ-ਵਸ ਰਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਚ ਮਿਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਡੰਗ ਹੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ? ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸੋਮਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਨਵਾਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਘੁੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਚਤਰਾਈਆਂ, ਟਕੌਂਸਲੇ, ਬਹਾਨੇ, ਉਜਤਾਂ, ਟੁਚਰਾਂ ਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਲੀਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੰਨੋ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹਾਨੇ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪ ਮਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੁੱਝੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਂਬੜ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪਰ ਕਰ ਜੋਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਤ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਨ ਵਸੈ ਚੰਡਾਲ, ਤਾਣਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ, ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ, ਹਉ ਠਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ, ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ, ਤਾਣਕ रूप रहा करतार। गोविंद, हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी भाव भगत नहीं साधी। पर तन परती निंदा, पर अपवाद न छूटै, आवागमन होत है फुन फुन, ए प्रसंग न टूटै। जै कर कथा होत हर संतन, इक निमुख न कीनो मैं फेरा, लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर, ए संपै मोमाई, दया धर्म और गुर की सेवा, ए सुपनंतर नाई। जान बूझ के बावरे तै काज बिगाड़ियो, पाप करत सुख क्यों नहीं, न गर्भ निवारियो। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगण करे, काहे की कुसलात, हाथ दीप कुएं परे। गुरबाणी विचार लेख नंबर 41, आतिश दुनिया खुनुक नाम खुदाया भाग चौथा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, इस विषय ते गुरमुख प्यारिਆਂ ने 8 ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਔਗਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਔਗਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰਾਂ
इस आतिश दुनिया के सिरलेख हेठ लिखे पूरे लड़ी विच है। आप जी के चरणों 'च बेनती है, जिन्हां कोले लिखता नहीं हैं वो किरपा करके स्टाल तो प्राप्त करके इन्हां तो सेध लैके गुरबाणी अनुसार जीवन जी के असी अपनी सतगुर दीआं खुशियां प्राप्त कर सकते हाँ जी।